Notochords வந்து it is mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. சில animalsல dorsal மேலாப்ல இருக்கிற அந்த இது வந்து இது வருதான். The animals with notochords are called as chordates and those animals which do not form this structure are called as non-chordates. Non-chordates example வந்து porifera to echinoderm எல்லாமே non-chordates வரும். Chordates வந்து நம்ம human being எல்லாமே அந்த இது வரும். So we'll see them in detail. Other important features வந்து நம்ம இது மேலாப்ல வந்து இது கொஞ்சம் பார்த்துருவோம். It is basically ஜென்ரலாக நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுதான். It is basically the basic features வந்து பாடி இருக்கும், size and shape, animals and possesses some other important features are given below. ஒன்று cephalization, appendages, digestive system, respiratory system, circulatory system, excretory system, nervous system, endocrine system, sensory system, skeletal system, sex organs, reproduction, fertilization. So number 1 வந்து cephalization. Cephalization தான் head part of it. தலை இருக்குதா cephala. So head is the anterior part of the body and concentration of nervous system, brain related organs are nervous system and sense organs in the head. அதான் cephalization. Appendages கை கால் wings அந்த இதெல்லாம் வருது. So the projecting structure from the body that performs specific function like locomotion, ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறது, capturing food, sensations, they are all called as appendages. Wings, birdsக்கு இருக்க wings, மீனுக்கு இருக்க fins, animalsக்கு இருக்கிற limbs, கால், tentacles, parapodia, septa. Next வந்து digestive system. Digestive system என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, digestive tract is the passage through which the food is taken in for digestion. Digest ஆன பிறகு அது absorption, அப்புறம் அது வெளியில் அனுப்புறதா egestion. The digestive tract that has a single opening for both ingestion and the egestion is called as incomplete digestive tract. It is found in the flatworm and coelentrates. The digestive tract with two external opening, one for ingestion and other for egestion, is called complete digestive tract. It is present in higher animals. Dog முதல் cat எல்லாமே அதில் வந்துடும். Respiratory system. Respiration occurs in different ways in different animals. The tiny aquatic animal, amoeba, hydra, அதுகளோட இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அமீபா ஹைட்ரா எல்லாமே it is comes under animals தான் வருது. They respire through the body surface. Body surfaceல இது பண்ணுறாங்க. They are called as body surface respiration. Larger aquatic animal, அது வந்து it is gills இருக்கும். மீனுக்குலாம் வந்து இந்த சைடில் இது இருக்குல்லையா, அது வழியாக தான் ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுது. This is called brachial respiration. Prawn, எறா, மீன்கள், இது ரெண்டு தான் மெயின் எக்ஸாம்பிள். The land animals respire through lungs. This is called pulmonary respiration. இது அதில் வந்து ஃப்ராகு, ஸ்னெயில், நத்தை, லிசர்டு, பல்லி, பேர்ட்ஸ், மேமல்ஸ். மேமல்ஸ்னால் பூனை, எலி எல்லாம், மாடு அதெல்லாம் ஒரு மேமல்ஸ். தோஸ் விச் கிவ் மில்க் டு இட்ஸ் ஆஃப்ஸ்ப்ரிங் வந்து இட் இஸ் கால்ட் மேமல்ஸ். இன்செக்ட்ஸ் ஹேவ் ட்ரக்கியல் ரெஸ்பிரேஷன். பூச்சிக்கு வந்து ட்ரக்கியல் ரெஸ்பிரேஷன் விச் அக்கர்ஸ் த்ரூ ட்ரக்கியா அண்ட் இன்டர் கம்யூனிகேட்டிங் டியூப் த்ரூ விச் கேஸ் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அக்கர்ஸ். ட்ரக்கியா மாத்திரம்தான் இருக்கும். In animals like earthworm, leech, frogs, moist skin acts as a respiratory system. That is called as a cutaneous respiration. Skinல வழியாக ரெஸ்பிரேஷன். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எக்மோன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த கொரோனா காலத்தில் வந்து தோல் வழியாக வந்து நிறைய பேருக்கு ஆக்சிஜன் கொடுக்க வேண்டியது. லங்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆனிச்சுன்னா தோல் வழியாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சு. அதுதான் வந்து குட்டேனியஸ் ரெஸ்பிரேஷன். நம்ம இதில் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் எக்மோ. ஸோ இது வந்து அனிமல்ஸில் எதில் இருக்குன்னா அர்த்துவமில் இருக்குது, லீச்சில் இருக்குது, ஃப்ராகில் இருக்குது. சரிங்களா? தென் ஸ்கார்பியன். ஸ்கார்பியன் வந்து தேல், அதில் வந்து புக் லங்ஸ் இருக்குமா. அதே போல் கிங் கிராப் பெரிய நண்டு இருக்கு இல்லையா, கிங் கிராப், அதுக்கு வந்து புக் கில்ஸ் இருக்கும் ஃபார் ரெஸ்பிரேஷன். ஸோ தேளுக்கு வந்து புக் லங்ஸு, இதில் வந்து புக் கில்ஸ் ஃபார் ரெஸ்பிரேஷன். இது ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கிறதுனால. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் எம்சிக்யூவில் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பான் அந்த ஸ்கார்பியன், அதில் வந்து இது ஒரு வார்த்தை இருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு வந்து அதில் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். ஸோ அது தவிர வேறு எந்த யூஸும் இருக்காது. In frog, gaseous exchange also occurs through the lining of the buccopharyngeal cavity. இந்த மழை பெய்யும் போதில் இந்த தவளை வந்து வாயை திறந்துட்டு இப்படி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பார்த்தீங்களா. ஸோ அதான் buccopharyngeal. வாயும் தொண்டைக்குள்ள ஃபேரிங்ஸ் இருக்குல்லையே, அதை தான் இதுக்கு. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் buccopharyngeal respiration. ஸோ ரெஸ்பிரேஷன்லேயே டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம இது பண்ணியிருக்காங்க. மொத்தம் 7 டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமில் டிவைட் பண்ணிக்கலாங்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். The circulatory system is responsible for the transport of materials in the body. So blood வழியாக தான் மெயினாக சர்க்குலேஷன் இதுவாகும்.
The circulatory system is closed when blood flows within the blood vessels. ரத்த குழாய் வழியாக உள்ள வரது வந்து it is closed, கம்ப்ளீட்டாக ரத்த குழாய்க்குள்ளே இருக்கிறது. If blood flows in spaces, அங்கங்கே சின்ன சின்ன லேக் மாதிரி ஓப்பன் ஸ்பேஸில் அப்படியே ரத்தம் இருக்கிறது வந்து சைனசஸ்ன்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் கால்ட் ஓப்பன். அது வந்து இன் இன்செக்ட் சச் as prawn, எறால வந்து blood is colorless, contains hemocyanin, copper containing pigment, which in vertebrates blood contains hemoglobins. Hemoglobin நமக்குலாம் வந்து hemoglobin, iron contains pigment. எறால வந்து it contains copper. So copper content இருக்கிறனால hemocyanin. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம்லேயே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறது. Excretory system is involved in removal of the nitrogen waste products from the body of an organism with the help of excretory organs. நைட்ரஜன் வேஸ்ட் எதில் வருது? ஃபுட்டு சாப்பிட்றதுல ப்ரோட்டீன் மெயினாகவே அந்த அது நைட்ரஜனாக இதுவாகும். கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மெயினாக சுகராக இதுவாகி யூரின் வழியாக போயிடும் அது. ஸோ இந்த நைட்ரஜன் வந்து எப்படி வெளியில் எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுறது தான், அதை வச்சு எப்படி டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்க. The excretion occurs in different ways in different organisms. The excretory organs are absent in those organisms where organization level is below the tissue level. Tissue levelக்கு கீழே இருக்கிறதுல excretory system தனியாக இருக்காது, இருக்கிற செல்லே அதே அது பண்ணிக்கும். In animals like sponges, coelentrates, all the cells are in contact with the water. So excretion occurs through general body surface. So body surface வழியாகவே excretion வந்துடும். In vertebrates, வெர்டிபிரேட்ஸில் வந்து கிட்னி ஆர் த எக்ஸ்கிரீட்டரி ஆர்கன்ஸ். வெர்டிபிரேட்ஸ்னால் நம்ம எல்லா அனிமல்ஸும் அதில் வரதான் வெர்டிபிரேட்ஸ். வெர்டிப்ரா இருக்கிற எல்லாமே இட் இஸ் கால்ட் அஸ் வெர்டிபிரேட்ஸ். பேஸ்ட் ஆன் த எக்ஸ்கிரீட்டரி ப்ராடக்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் கேன் பி கிளாசிஃபைடு இன் டு 4 கேட்டகரிஸ். ஸோ இதுலேருந்து 4 கேட்டகரிஸ். ஒன்று வந்து ஆம்னியோடெலிக், இன்னொன்று ஆம்னோடெலிக், இது யூரோடெலிக் அண்ட் யூரிகோடெலிக். இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குதுன்னு பார்க்காதீங்க. ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா எம்சிக்யூ வரும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக இது லிங்க் ஆகும். ஸோ ஆம்னியோடெலிக் இது நம்ம வந்து +2 எழுதும் போது மனப்பாடம் பண்ணி அந்த ஸ்பெல்லிங்லாம் எழுதணும். இதில் அது ஸ்பெல்லிங்லாம் கிடையாது. நீங்கள் அந்த எம்சிக்யூவில் அந்த கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஃபோட்டோகிராஃபிக் மெமரி மாதிரி அங்கே வந்துடும் அது. ஸோ ஆம்னியோடெலிக்னா எக்ஸ்கிரீட்டரி ப்ராடக்ட்ஸ் இன் அமினோ ஆசிட்ஸ். அது வந்து ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷில் இருக்கிறது. அமினோடெலிக் வந்து எக்ஸ்கிரீட்டரி ப்ராடக்ட்ஸ் இன் அமோனியா, மோஸ்ட் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ் அண்ட் சம் மொலாசஸ் அதில் வருது. யூரோடெலிக் வந்து எக்ஸ்கிரீட்டரி ப்ராடக்ட் இஸ் யூரியா. ஹியூமன் பீயிங் எல்லாம் அதில் வருது. இது கார்டிலாஜினஸ் ஃபிஷ்ஷு, ஸ்னெயிலு, ப்ரானு, மேமல்ஸு அண்டு அக்வாட்டிக் ரெப்டைல்ஸ், இதுங்க எல்லாமே மேலே இருக்கிறது எல்லாமே யூரியாவிலேயே எக்ஸ்கிரீட் ஆகுது. யூரிகோடெலிக் எக்ஸ்கிரீட்டரி ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் யூரிக் ஆசிட், இன்செக்ட்ஸு, டெரஸ்ட்ரியல் கிரஸ்டேஷியன்ஸ், லிசர்ட்ஸு, ஸ்னேக்ஸு, பேர்ட்ஸு. ஸோ இது ஃபிஷ்ஷஸ்க்கெலாம் கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் அதில் வந்துடும் அது. ஸோ யூரியாவாக எக்ஸ்கிரீட் ஆகுது, யூரிக் ஆசிடாக எக்ஸ்கிரீட் ஆகுது, அமோனியாவாக எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிறது, இல்லை அமோனியா ஆசிட்ஸ். இதான் 4. அமோனியா ஆசிட்ஸு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷு. அமோனியாவை எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிறது வந்து இன்வெர்டிபிரேட்ஸு. யூரியாவை எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிறது ஃபிஷ்ஷிலேருந்து, ப்ரான்லேருந்து, மேமல்ஸ் எல்லாமே. யூரிக் ஆசிட் வந்து சம் இன்செக்ட்ஸு, லிசர்ட்ஸு, அப்புறம் பாம்பு, பேர்ட்ஸ் கொஞ்சம். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸ்க்ரீட்டரி சிஸ்டம் வழியாக நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு நர்வஸ் சிஸ்டம் வழியாக எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு. நர்வஸ் சிஸ்டம் இஸ் த அக்ரிகேஷன் ஆஃப் த நர்வ் செல்ஸ் வச்சு நம்ம இது பண்ணலாம். ஹெல்ப் இன் கோஆர்டினேட்டிங் ஆர் கண்ட்ரோலிங் வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த பாடி. ஸோ அது எப்படி நான் அந்த மாதிரி இது ஆகும். ஸோ இது ஜென்ரலாக ஜஸ்ட் 2 இதாக தெரிஞ்சுட்டா போதும். ஸோ ஒன்று கோஆர்டினேஷன், இன்னும் வந்து கண்ட்ரோலிங் வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த பாடி. எண்டோக்ரைன் தான் வந்து ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது. இந்த எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் ஆர் த டக்லெஸ் கிளான்ஸ். டக் இருக்காது, டைரெக்டாக பிளட்லேயே அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். These secretes hormones. Endocrine glands occurs in all the vertebrates and in some invertebrates. ஸோ எல்லா வெர்டிபிரேட்ஸில் இருக்கும், சில இன்வெர்டிபிரேட்ஸில் இருக்கும். அது இல்லாமல் சென்சரி சிஸ்டம் என்னென்ன, தொடுறது, கிள்றது, அழுத்தினா வந்து அந்த டீப் பெயின் இருக்குது, காதில் கேட்குறது, டேஸ்ட்டு, இதுக்கு எல்லாமே சென்சரி சிஸ்டமில் வரும். ஸோ திஸ் சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷலைஸ் செல்ஸ். ஸோ நாக்கில் வந்து சுகருக்குன்னு இருக்க டேஸ்ட் வந்து ஒன்று, ஸ்மெல் வரும்போது மல்லிகைப்பூ ஸ்மெல் பண்ணுறோம் இல்லையா, அது ஒரு இது. ஸோ இதெல்லாமே சென்சரி சிஸ்டம். ஸோ இது வச்சு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட், which can pick a stimulus and transmit the same to the nervous system. Sensory system consists of different structures in different organisms. Antennal, tactile and smell. ஸோ அதில் வந்து ஸ்மெல் அதிகமாக இருக்கும். டென்டக்கிள்ஸ் வந்து இந்த கர்ப்பாம்பூச்சியில் முன்னாடி நீளமாக இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் டென்டக்கிள்ஸ். அதில் வந்து டாக்டைல், லைட்டாக தொட்டோன்னே தெரிஞ்சிடும் அவங்க பக்கத்தில் யாராக இருக்காங்கன்னு. ஸ்கின்னு டாக்டைல், லைட்டாக மேலே தொடரும் தோல், ஸ்கின்னு. அப்புறம் ஸ்டாட்டோசிஸ்ட், பேலன்ஸ் ஆகிறதுல. ஹியரிங், காதில் வந்து
இப்போ பேட்டுக்கெலாம் வந்து நம்மளை விட அதிகமாக காது கேட்கும். அது கண்ணே இருக்காது, பட் ஆனால் அந்த சவுண்டு வந்து போயிட்டு அது காதில் வருது. ஸோ ஹியரிங் வச்சு அது இருக்கும். ஆல்ஃபேக்ட்ரி வந்து ஸ்மெல் வச்சு. உதாரணத்துக்கு நாய்க்கு வந்து நம்மளை விட 500 மடங்கு அதிகமாக ஸ்மெல் இருக்குமா. ஒரு தடவை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ஸ்மெல்லை வந்து கண்டுபிடிச்சி யார் அவங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிருவோம். இந்த கொரோனா காலத்தில் கூட சில கண்ட்ரியில் வந்து யாருக்கு வந்து கொரோனா இருக்குன்னு நாய்களுக்கு கொரோனா ஸ்மெல்லை கற்றுக் கொடுத்துட்டு அவங்கள கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க சில நாடுகளில். ஸோ டாக்ஸ் ஹேவ் காட் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஆல்ஃபேக்டரி எபித்தீலியம். டேஸ்ட் இப்போ இருக்க நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த டேஸ்ட் இருக்கும். இப்போ ஸ்விக்கி அவன் சாப்பாடெல்லாம் நிறைய கொடுக்குறதுனால டேஸ்ட் பட்டை நிறைய வளர்த்து வச்சுருக்கோம். எல்லாருக்கும் தொப்பையும் நிறைய இருக்குது. ஸோ நிறைய சாப்பிட்றோம், நிறைய டேஸ்ட் பட்டை வளர்த்துருக்குறோம். பிரெயின் வளர்ந்துச்சோ இல்லையோ டேஸ்ட் பட் பார்த்து நிறைய வளர்ந்துருக்கு. ஸோ அதை வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது. ஐஸ், விஷன் வச்சு, லேட்டரல் லைன் ஆர்கன்ஸ், கரண்ட் ரிசெப்டார்ஸ். தென் வில் லெட் அஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம். ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் வந்து எலும்பு வச்சு எப்படி இருக்கும், எலும்பு இருக்கிறது, எலும்பு இல்லாதது. ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் இஸ் ஹார்ட் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ரேம்வொர்க். நம்மளை மாதிரி ஹார்டாக இருக்கிறது வந்து அது இன்டர்னல், வெளியில் ஒன்றும் தெரியாது. ஹார்டாக இருக்கிறது இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ரேம்வொர்க் தட் ப்ரொவைட் சப்போர்ட் அண்ட் ஷேப் டு த பாடி. நமக்கு எல்லாருக்கும் அந்த பாடி ஷேப் கொடுக்கல, நிற்கும் போது கரெக்டாக அந்த ஷேப் கொடுக்குது. சம் அனிமல்ஸ் விச் ஆர் டிவாய்ட் ஆஃப் த ஸ்கெலிட்டன் ஹேவ் சாஃப்ட் பாடிஸ். பிளாட்டிஹெல்மின்திஸ், அனலிட்ஸ் இதுங்களுக்குலாம் இருக்கும். அதெல்லாம் ஸ்கெலிட்டன் இருக்காது. ஸோ ஸ்கெலிட்டன் சிஸ்டம் கேன் பி ஃபாலோவிங் டைப்ஸ். ஒன்று எக்ஸோஸ்கெலிட்டன், இன்னொன்று எண்டோஸ்கெலிட்டன். எண்டோனா உள்ள, எக்ஸோனா வெளியில். எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் வந்து இட் இஸ் ஹார்ட் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் ப்ரொடெக்டிவ் ஃப்ரேம்வொர்க் present and exterior of the body. It is made of non-living matters, external shell of molasses, cuticles of arthropods. சில பூச்சிகளுக்கு இருக்கிற மேலே இருக்கிற அந்த கியூட்டிக்கல், அந்த இது சொல்கிறோம் இல்லையா, கற்பாம்பூச்சிக்கு மேலே இருக்கிற அந்த இதான் வந்து அதுங்களுக்கு வந்து ஸ்கெலிட்டனாக இருக்குது. ஸ்கேல்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ், மீனில் வந்து மீன் குட்டி குட்டியாக அந்த இது மேலே மீன் வெளியில் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் ஸ்கேல்ஸு. ரெப்டைல்ஸு, ஃபெதர்ஸ் ஃபார் த பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து அதோட ஃபெதர்ஸ் தான் வந்து எக்ஸோஸ்கெலிட்டனாக இருக்குது. முடி, ஹாஃப்ஸ், நெயில்ஸ், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்குது. ஸோ எண்டோஸ்கெலிட்டன் இட் இஸ் ஹார்ட் சப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம்வொர்க் present in the interior of the body. So invertebrates such as sponge, it is made up of calcareous and siliceous spicules. In vertebrate it is composed of hard living tissue which is called as cartilage, bones. இதுங்க எல்லாமே. ஸோ இதுங்க வச்சு இதுவாக இருக்குது. தென் இன்னொரு 3 தான் இருக்குது நமக்கு, செக்ஸு, ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன். இதுங்களை வச்சு நம்ம எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது தான் அது. அனிமல்ஸில் வந்து அனிமல்ஸ் ஜென்ரலி ஹேவ் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் டு ரீப்ரொடியூஸ் செக்ஷுவலி when both male and female sex organs are found in the same individual. ஆண் பெண் ரெண்டுமே ஒரே இதில் இருக்கிறது வந்து ஹெர்மோஃப்ராடைட் ஆர் பைசெக்ஷுவல். மொனோஷியஸ் அது வந்து எதெல்லாம் இருக்குன்னா டேப்வேர்மில் இருக்கும், எர்த்வேர்ம் மண்புழுவில் இருக்கிறது, லீச் வந்து இந்த மூணாறு, இந்த தேக்கடி இந்த சைட்லாம் போனீங்கன்னா குட்டியாக கருப்பாக இருக்கும், அது காலில் ஏறிக்கும், அது ஏறி பிளட் அப்படியே சக் பண்ணும், அது தட் இஸ் கால் லீச். லீச் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் மெடிசன்லி, சில மெடிசன்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். இதுக்கு வந்து இதுங்களுக்கு எல்லாருக்கும் மேலும் அது அதே உடம்புல இருக்கும், ஃபீமேலாக அது இருக்கும். ஸோ தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஹெர்மோஃப்ராடைட். த அனிமல் விச் ஐதர் ஹேவ் ஃபீமேல் ஆர் மேல் விச் இஸ் நோன் அஸ் யூனிசெக்ஸ் ஆர் த நம்ம ஜென்ரலாக எல்லாரும் மாதிரி ஃப்ராக், லிசர்டு, பேர்ட்ஸ் அதுங்க எல்லாமே வந்துடும். And reproduction, asexual reproduction, sexual reproduction. Asexual reproduction, this kind of reproduction does not involve fusion of gametes. It is found in lower animals like sponges, coelenteroids, annelids, platyhelminthes. The common method are budding, fission, fragmentation and ரீஜெனரேஷன். இது முன்னாடியே 9th படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு இதுலேருந்து எப்படி பட்டிங் வழியாக வந்து அது எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, ஃப்ராக்மெண்டேஷன் குட்டி குட்டியாக உடையிறது, ஃபியூஷன் 2-3 இது சேர்றதுனால அதுங்க எப்படி புதுசாக ஒரு இதுவாகுது, ரீஜெனரேஷன் ரொம்ப டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தி இருக்கும்போது அது வந்து சின்னதாக போயிடும், அதுக்கப்புறம் ரீஜெனரேட் ஆகுது. இதுங்க எல்லாமே ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் அவங்களுக்கு வந்து இன்வால்வ்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த ஃபியூஷன் ஆஃப் த கேமெட்ஸ். மேல் வந்து இந்த ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து இட் ஹாஸ் டு ட்ராவல் டு அண்ட் மீட் த எக். Sperms are motile while the female gametes of ova are generally non-motile. சரிங்களா? ஓகே. ஸோ அது இதுவாக இருக்கும். Fertilization in animals are of 2 types, external and internal fertilization. Animals such as many invertebrates, some marine fishes and amphibians shed both eggs and sperms into water where fertilization and development occurs. This is called external fertilization. Internal fertilization வந்து land animals and aquatic இது where sperms are introduced by the male into the reproductive tract. That is called internal